Good morning to all. Today I would like to explain about security in wireless sensor networks. Security is one of the prime importance of wireless sensor networks because there are more number of nodes in sensor networks, and with all these nodes are communicated with each other, so that here the security is main important factor in wireless sensor network. Okay, so there are several types of attacks here in this wireless sensor network. So those attack are: one is Sybil attack, another is selective forwarding attack, another is sinkhole attack, another is wormhole attack, another is hollow flood attack. So we will discuss briefly all these attacks. So first, Sybil attack. So in this Sybil attack, when a single node present itself as a multiple entities to the network. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఇదే ఒక సింగిల్ నోడు మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్ అంటే మల్టిపుల్ పాత్స్ ద్వారా డేటాని పాస్ చేస్తుంది. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఫాల్ట్ అంటే మిస్టేక్స్ ఎక్కువ మిస్టేక్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం మిస్లీడ్ అంటే జియోగ్రాఫిక్ రూటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్లీడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్. అండ్ అనదర్ అటాక్ ఈజ్ సెలెక్టివ్ ఫార్వర్డింగ్ అటాక్. So the selective forwarding attack, when a certain nodes do not forwarded any messages they receive. Okay, so in the some of the wireless sensor nodes they should not forwarded any messages. So these two are somewhat opposite. So one is Sybil attack, means one node can send the data in multiple paths. Okay, so another attack is selective forward attack. One node, some of the nodes cannot forward any data, whatever the received information for the particular node. Okay, these two are somewhat opposite. Okay, and another one is sinkhole attack. So this sinkhole attack, a node act as a base station. Okay, so this attack is nothing but each and every node in sensor node which act as a base station. So actually it is not a base station, but it act as a base station. So that's why this is a attack, and do not forward any message it receive. So once a node forwarded, a node act as a base station, but those base station do not forward any messages. So this type of attack is nothing but sinkhole attack. And another attack is wormhole attack. So the wormhole attack make the traffic through a very long path by giving false information. Okay, so the wormhole attack is nothing but here is the messages are sending a long path. Okay, by giving the false information. Okay, so the messages అనేవి ఇక్కడ లాంగెస్ట్ పాత్లో ఫార్వర్డ్ అవ్వడం. ఓకే, అది వామ్ హోల్ అటాక్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ హలో ఫ్లడ్ అటాక్. సో హియర్ ఇన్ ద హలో ఫ్లడ్ అటాక్ ఇట్ బ్రాడ్కాస్ట్ ద హలో ప్యాకెట్ విత్ హై పవర్ సో దట్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఈవెన్ ఫార్ అవే ఇన్ ద నెట్వర్క్ చూస్ ఇట్ యాజ్ ద పేరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ హలో ప్యాకెట్స్ని హై పవర్తో ఫార్వర్డ్ చేయడం. ఓకే, దిస్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హలో ఫ్లడ్ అటాక్. సో దీస్ ఆర్ ద సెవరల్ అటాక్స్ ఇన్ wireless sensor networks. So to overcome all these attacks, so there are several protocols are introduced in security in wireless sensor networks, and those protocols are: first one is localized encryption and authentication protocol. Okay, this localized encryption and authentication protocol, leap protocol. So this leap protocol is it follows symmetric key algorithm. So symmetric key algorithm means the sender and receiver side we can follow the same type of key. Okay, so leap uses different keying mechanism for different packets depending upon their security requirements. Okay, this leap protocol uses different keys mechanism for different packets depending upon security mechanisms. So here there are mainly 4 types of keys are followed. So in this one is individual key, another is group key, another is cluster key, another is pairwise shared key. So the individual key means so share with base station, preload into the node before deployment. Okay, so individual key nothing but once the node is deployed into the network, so we can provide one key
to the each node. So that key is nothing but individual key. This individual key is shared with the base station, and another key is group key. So this group key is which is shared to all nodes in the network and the base station. Okay, group key means this key is shared with all nodes in the network and the base station. And another key is cluster key. So cluster key is shared between the node and its neighbor. ఓకే, ఓన్లీ నైబర్స్కి మాత్రమే షేర్ చేస్తుంది, బేస్ స్టేషన్కి షేర్ చేయదు. నెక్స్ట్ పెయిర్ వైజ్ షేర్డ్ కీ. పెయిర్ వైజ్ షేర్డ్ కీ షేర్ విత్ ఈచ్ నైబర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 4 types of keys is maintained in Leap protocol. Okay, so now how to provide the security in this Leap protocol. Okay, so here explained. So now initially the common initial key is loaded into each node before deployment. Okay, so అంటే చూడండి, నోడ్ డిప్లాయ్ అయ్యే ముందు ఒక కామన్ ఇనిషియల్ కీని లోడ్ చేసుకుంటుంది. సో ఆ కామన్ ఇనిషియల్ కీని బేస్ చేసుకొని, ఓకే, ఆ కామన్ ఇనిషియల్ కీని సమ్ యూనిక్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని ఒక మాస్టర్ కీని అప్టైన్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఈ మాస్టర్ కీ ఎప్పుడైతే జనరేట్ అయిందో అప్పుడు హలో ప్యాకెట్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. హలో ప్యాకెట్స్ని జనరేట్ చేసి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంది. ఓకే, విత్ ఆథరైజ్డ్ రిసీవర్కి. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ మాస్టర్ కీ దగ్గర నుంచి నైబర్స్ దగ్గర ఉన్న మాస్టర్ కీ దగ్గర నుంచి సో ఇట్ కంప్యూట్స్ ద షేర్డ్ కీ. ఓకే, షేర్డ్ కీని కంప్యూట్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ దట్ మాస్టర్ కీ. సో ద షేర్డ్ కీ ఈజ్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో వన్స్ ఎప్పుడైతే షేర్డ్ కీ జనరేట్ అయిందో ఈ కామన్ కీసు, ఓకే, సో అన్ని కామన్ కీసు క్లియర్ చేస్తుంది. ఓకే, కామన్ కీస్ క్లియర్డ్ ఆల్ నోడ్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. అంటే ఇనిషియల్గా చేసిన కామన్ కీసు అవి క్లియర్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏ కీ ఉంటుంది, షేర్డ్ కీ ఉంటుంది. సో ఈ వన్స్ కామన్ కీస్ క్లియర్ అయిపోయినాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ డేటా అనేది ఎన్క్రిప్ట్, అంటే డేటా ఫాల్స్ డేటా ఇంజెక్ట్ చేయడానికి కానీ డీక్రిప్ట్ చేయడానికి కానీ సో ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ షేర్డ్ కీ యూస్ చేసుకొని పెయిర్ వైజ్ షేర్డ్ కీ జనరేట్ చేస్తుంది ఫస్ట్. ఓకే, పెయిర్ వైజ్ షేర్డ్ కీని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ క్లస్టర్డ్ కీ ఎస్టాబ్లిష్ బై ఎ నోడ్ ఆఫ్టర్ పెయిర్ వైజ్ కీ. ఆఫ్టర్ దట్ గ్రూప్ కీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ షేర్డ్ కీని జనరేట్ చేస్తుంది. షేర్డ్ కీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, మాస్టర్ కీ నుంచి వస్తుంది. మాస్టర్ కీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇండివిజువల్ కామన్ కీ నుంచి వస్తుంది. ఇండివిజువల్ కామన్ కీ ప్లస్ యూనిక్ కీని బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ కీ జనరేట్ చేస్తుంది. మాస్టర్ కీ నుంచి మళ్ళీ ఏ కీ వస్తుంది, షేర్డ్ కీ వస్తుంది. ఈ షేర్డ్ కీ నుంచి పెయిర్ వైజ్ షేర్డ్ కీ జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే ఓన్లీ టూ నోడ్స్, 2 adjacent నోడ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ పెయిర్ వైజ్ షేర్డ్ నుంచి క్లస్టర్ కీ జనరేట్ చేస్తుంది. క్లస్టర్ కీ దగ్గర నుంచి గ్రూప్ కీని జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే దీస్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ Leap protocol, localized encryption and authentication protocol. Okay, so this is one of the protocol in wireless sensor networks. And another one is, second one is intrusion tolerant routing in wireless sensor network. Okay, so this INSENS, the protocol cannot totally rule out the attacks on the node. Okay, so but it minimize the damage caused to the network. సో అంటే ఈ ప్రోటోకాల్ టోటల్గా అటాక్స్ని అయితే రిమూవ్ చేయలేదు, బట్ ఏంటంటే మినిమైజ్ చేస్తుంది డ్యామేజ్ కాజ్ని. సో ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే, సో ఇట్ కన్స్ట్రక్ట్ ద రూటింగ్ టేబుల్స్ ఈచ్ నోడ్. ఓకే, సో రూటింగ్ టేబుల్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ బైపాసింగ్ మెలీషియస్ నోడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో హియర్ ఓన్లీ బేస్ స్టేషన్ ఈజ్ అలౌడ్ టు బ్రాడ్కాస్ట్. నో ఇండివిజువల్ నోడ్ కెన్ broadcast the messages. Okay, so then next again here the control information about the routing must be authenticated by base station. Okay, so that it prevents the false data. Okay, so ఈ ప్రోటోకాల్ మెయిన్ ఏం చేస్తుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నోడ్ దగ్గర, ఇండివిజువల్ నోడ్ దగ్గర రూటింగ్ టేబుల్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అలా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మెలీషియస్ నోడ్స్ని బైపాస్ చేస్తుంది. అంటే బైపాస్ చేయడం అంటే ఏంది, మెలీషియస్ నోడ్స్ని యాడ్ చేయదు నెట్వర్క్లో. ఓకే, సో ఇంకా ఏంటంటే ఈ బేస్ స్టేషన్ మాత్రమే బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తుంది అక్కడ. ఓకే, ఇండివిజువల్ నోడ్స్ బ్రాడ్కాస్ట్ చేయదు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటంటే ఆ రూటింగ్ మొత్తం authenticated by base station. Okay, so that we injection of false data, we cannot enter into the false data. ఓకే, ఇక్కడ మెయిన్లీ ఈ ప్రోటోకాల్లో 2 phases ఉంటాయి. ఏంటి ఆ 2 phases అంటే, వన్ ఈజ్ రూట్ డిస్కవరీ ఫేస్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ డేటా ఫార్వర్డింగ్ ఫేస్.
ఓకే, సో ఈ రూట్ డిస్కవరీ ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఫస్ట్ బేస్ స్టేషన్ సెండ్స్ ఏ రిక్వెస్ట్ మెసేజ్ టు ఆల్ నోడ్స్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ బై మల్టీ హాప్. ఓకే, సో బేస్ స్టేషన్ రిక్వెస్ట్ మెసేజ్ని సెండ్ చేస్తుంది అన్ని నోడ్స్కి. అగైన్ సెకండ్ స్టెప్, ఎనీ నోడ్ రిసీవింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్ నోడ్ రికార్డ్ ద ఐడి ఆఫ్ ద సెన్సార్. ఓకే, ఆ మెసేజ్ని రికార్డ్ చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ద నోడ్ రెస్పాన్స్ with their local topology by sending the feedback. The message is protected using shared key mechanism by calculating forwarding table for all nodes. అంటే ఇక్కడ ఎలా డిస్కవర్ చేస్తుంది రూట్ని? బేస్ స్టేషన్ ఫస్ట్ రూట్ రిక్వెస్ట్ని సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆల్ నోడ్స్కి రూట్ రిక్వెస్ట్ని సెండ్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ ఎనీ రిసీవింగ్ నోడ్ అంటే ఎనీ నోడు ఆ రిక్వెస్ట్ మెసేజ్ని రిసీవ్ చేసుకొని రికార్డ్ చేస్తుంది. రికార్డ్ చేసి ఐడి ఆఫ్ ద సెండర్కి ఒక ఐడిని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఆ రిక్వెస్ట్కి రెస్పాండ్ ఇస్తుంది విత్ లోకల్ టొపాలజీ బై సెండింగ్ సమ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ ద మెసేజ్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై యూజింగ్ షేర్డ్ కీ మెకానిజం. ఓకే, బేస్ స్టేషన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫార్వర్డింగ్ టేబుల్ ఫర్ ఆల్ నోడ్స్. సో ఇది రూట్ డిస్కవరీ ఫేస్. ద నెక్స్ట్ డేటా ఫార్వర్డింగ్ ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది? ట్రాన్స్పోర్ట్ ద డేటా బై రూటింగ్ టేబుల్. ఓకే, అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రూటింగ్ టేబుల్ డేటా కెన్ బి ఫార్వర్డెడ్. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్, దట్ ఈస్ the protocol name is intrusion tolerant routing in wireless sensor network, INSENS. Then another protocol is security protocol for sensor network, SPIN. Okay, so this is high resource constrained in sensor networks. Okay, so this SPIN protocol is highly resource constrained sensor network. Okay, so the next here there are two main modules are there. So one is sensor network encryption protocol, another is micro version of time efficient streaming loss tolerant authentication protocol. Okay, so first we discussed the first module, sensor network encryption protocol. So it provides data authentication protection from relay attack. And another one is semantic encrypted, same messages encrypted differently at different instant time. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకే మెసేజ్ని డిఫరెంట్ టైప్స్లో అంటే ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో ఒక్కో రకంగా ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ మెసేజ్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఆర్ మెయింటైన్డ్ యూజింగ్ మెసేజ్ ఆథెంటికేషన్ కోడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఆర్ ఫంక్షనాలిటీస్ we done in the sensor network encrypted protocol. And another one is M-Tesla. So this is the MAC keys are obtained from the chain of the key and one way function. సో ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఇనిషియల్ కీ K0 అయితే సో ద చైన్ ఫాలో అవుతుంది. అంటే K0 ఈజ్ అప్టైన్డ్ సమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ K1, K1 ఈజ్ అప్టైన్డ్ some function of K2, K2 is obtained some function of K3, like this Ki is obtained some function of Ki plus 1. సో దట్ ఇలా చైన్ సిస్టమ్ ఫాలో అవడం వల్ల ఇక్కడ మెసేజ్ అంటే యాక్చువల్ కీని డీక్రిప్ట్ చేయడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఇన్ సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్ ఫర్ సెన్సార్ నెట్వర్క్. ఓకే, అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ అనదర్ ఇష్యూ, లాస్ట్ టాపిక్, అనదర్ ఇష్యూ ఈజ్ రియల్ టైమ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, సో ఇన్ రియల్ టైమ్ కమ్యూనికేషన్ ఈ సెన్సార్ నెట్వర్క్స్ రియల్ టైమ్ కమ్యూనికేషన్లో యూస్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే క్రిటికల్ సిస్టమ్స్ దగ్గర సేఫ్టీ ఉండాలి. ఓకే, అంటే లైక్ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్, ఓకే, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషను. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ దగ్గర ఈ సెన్సార్ నెట్వర్క్స్ దగ్గర సేఫ్టీ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే టూ ప్రోటోకాల్స్ విచ్ సపోర్ట్ రియల్ టైమ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ సెన్సార్ నెట్వర్క్. ఏంటి ఆ టూ ప్రోటోకాల్ అంటే, వన్ ఈజ్ స్పీడ్, అనదర్ ఈజ్ ర్యాప్. Okay, so only these are the two protocols we are followed in real time communication.